ہمارے نیک نام جج صاحبان ہیں، معاشرے میں، لیگل کمیونٹی میں، فریٹرنٹی میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہیں. پوری زندگی جو ہیں انہوں نے اس شعبہ قانون و انصاف میں رہ کر اپنا ایک نیک نام کمایا ہے. انہوں نے ملزمان کی یا ان لوگوں کی نشاندہی بھی کی ہے، ان اعمال کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، اپنی کوششوں کو بھی بتایا ہے کہ کیوں کر کب کیسے انہوں نے کس شخصیات کے نوٹس میں یہ مسئلے مسائل نہیں لائے. اب ان کی شکایت کا ازالہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک ریٹائرڈ جج صاحب کریں گے. کیوں کر یہ ممکن ہے؟ ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں وہ تو ہمارے معاشرے میں اپنے گھر والے ان کو پوتے نواسے کے ختنے کے تقریب میں نہیں بلاتے ہیں، اور جو سٹنگ جج صاحبان ہیں ان کے بجائے اب یہ ریٹائرڈ جج صاحب کی انہوں نے پھر ٹی او آرز، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. کیوں کر ہم یہ توقع رکھیں کہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب پر مشتمل جو ہیں کمیشن وہ نشاندہی کر پائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کہ صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، بلکہ لا منسٹر کے اس بیان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ثابت نہ ہوا تو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا. یعنی کہ پہلے سے انہوں نے گمان کر لیا کہ کوئی ثابت نہ ہونے والی بات ہے، اور پھر ان جج صاحبان کو آئینہ بھی دکھا رہے ہیں. اگر ریٹائرڈ جج پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جاتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی اس کی فائنڈنگز یہ ہوتی ہیں کہ ان 6 جج صاحبان نے دروغ گوئی کی ہے، اس کے بعد بھی تو یہ معاملہ ان جج صاحب کی ثوابدید ہے، وہ بار کونسل کی طرف اور فل بینچ کی طرف وہ بھی تو اپیل دوبارہ کر سکتے ہیں اور جا سکتا ہے معاملہ اس سے. نہیں، بار کونسل تو کوئی عدالتی فورم نہیں ہے نا. یہ ایک دفعہ اگر کمیشن کی فائنڈنگ یہ آ جائیں جس کا اندیہ دے دیا لا منسٹر نے، تو میرا خیال ہے کہ ان جج صاحبان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. اور دوسری بات یہ ہے ان کا مذاق اڑایا جائے گا. جو نظام ہمارا اب بن چکا ہے نا، اس میں یہ بعید نہیں ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو روٹ جج صاحبان نے اپنایا، ان حالات میں جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ ہم نے حق و انصاف کا بول بالا کرنا ہے، تو پھر یہ مقدمہ انہیں خود ہی شروع کرنا چاہیے تھا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کی سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات، اس پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ٹھیک انیشیٹو لیا کہ انہوں نے یہ ملاقات کی، یا یہ بھی آپ کے خیال میں یہ ان کے بیاف پر مس کنڈکٹ ہوا؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں الزام کن کے خلاف ہے؟ الزام ایگزیکٹو کے خلاف ہے، جس کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے. اب آپ یہ اختیار ایگزیکٹو کو دے رہے ہیں کہ وہ عدلیہ کی انکوائری کرے. علیحدہ برانچز ہیں، 3 برانچز ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ. تو لہٰذا جن پہ الزام ہے ان کو آپ یہ حق دے رہے ہیں کہ اب آپ خود ہی اپنے اوپر الزام کی آپ تحقیق کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ عدالت نے یا سپریم کورٹ نے اس کو عدالت کی سائڈ پہ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے انتظامیہ پہ نہیں ہے، نہ کمیشنوں پہ ہیں. لوگ اپنے سپریم کورٹ پہ اعتماد رکھتے ہیں. تو 5 یا 7، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے اس میں.
तहरीक इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट पर मेरे ख्याल में उतना एतमाद नहीं रखती। आप भी इजहार कर चुके हैं कई बार काजी फाइज ईसा के हवाले से, और अब तो बल्कि वो इस हवाले से भी कंट्रोवर्शियल है कि उनको शायद एक्सटेंशन देने का कोई इस वक्त मंसूबा है हुकूमत के। एक्सटेंशन तो जब आएगा प्लान तो उस वक्त इस पे बात करेंगे, लेकिन मैंने जो बातें की हैं वो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से पहले अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वो मेरी ज़ाती राय थी, वो पीटीआई की राय नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो एक इदारा हैं, काजी साहब जो हैं उसके चीफ जस्टिस हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब और तमाम जज साहिबान शामिल होते हैं। चलिए, आपके ख्याल में बेहतरीन इस वक्त जो फोरम था वो सुप्रीम कोर्ट आज खुद था, ना कि एग्जेक्टिव्स की तरफ से ये मामला लेकर जाया जाता। आज खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनके इल्म में इस खत का डेफिनेटली लाया होगा, वहाँ से क्या रिस्पांस आया? खान साहब ने क्या लाहे अमल दिया आगे का? खान साहब जो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखी डेवलपमेंट है, और पीटीआई और खान साहब दोनों समझते हैं कि इस ख़त ने, चूँकि उनके टेरियान केस का हवाला दिया गया है इसमें, तो हम ये समझने में एक बजानिब हैं कि जो भी रुकावट या जो भी मदाखलत थी वो खान साहब या पीटीआई स्पेसिफ़िक केसेस के हवाले से थी। और जिस अंदाज में खान साहब के केसेस को इस्लामाबाद के मतात अदलिया में हैंडल किया गया, पे दर पे जो उनको सज़ाएँ दिलवाई गई, और जिस बोंडे अंदाज में ट्रायल को कंक्लूड किया गया, हम ये समझते हैं कि इस ख़त ने हमें विंडिकेट किया है। और इस ख़त के जो फ़िक्रे हैं, पेराज हैं, वो बड़े सोच समझ के लिखे गए हैं। बड़े ही डिसेंट अल्फाज में इन्होंने तमाम रुदात बता दी है। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं इस ख़त में। तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल साइड पे इसको एग्ज़ामिन होना चाहिए था। ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है, और न कि सिर्फ अदलिया की अपनी आज़ादी का सवाल है। ये पाकिस्तान के तमाम वकला, तमाम अदालती निज़ाम से वाबस्ता प्रोसिक्यूशन, पुलिस और वकला और जज साहिबान, उनके स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हमें सब कुछ हमारा बेशक कंप्रोमाइज़ हो, लेकिन एक बेहतर अदालती निज़ाम इस तमाम मसाइल का हल है। आज के दौर में जब अदलिया की बेतवकीरी 2 सालों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अदलिया के पास एक मौका है कि अपनी जो अज़मत रफ्ता को बहाल करने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो इक़दामात उठाएं जो इनकी अपनी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। सर, अब क्या फैसला हुआ है जुल्फी साहब के वाले से? जी, जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने फैसला किया है कि वो पिटिशन ड्रॉ की जाए। हमने आज ड्रॉ कर ली है, ताकि जो 7 अरकान मुंतखब हो चुके हैं अनअपोज्ड, जिनको इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है, हम नहीं चाहते कि अब उसमें कोई तब्दीली आए। उसमें हमारी सपोर्ट से हामिद खान साहब इलेक्ट हुए हैं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब इलेक्ट हुए हैं। दोनों बहुत मोहतरम शख्सियात हैं। उनके इलेक्शन के बाद हम नहीं चाहते कि अब नया कोई सिनारियो क्रिएट हो और दोबारा इलेक्शन हो 2 अप्रैल को। तो पार्टी के वसीतर मुफाद में जुल्फी बुखारी साहब ने फैसला किया कि इस पिटिशन को मजीद ना चलाया जाए। सर, अस्सलाम वालेकुम। अब तो जजेस ने भी खत लिख दिए हैं कि वो अंडर प्रेशर हैं, उन पे असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में हमें अपने जजेस को के साथ खड़े होना चाहिए, जिन्होंने ये बड़ा दलेरी का फैसला किया। और